सतनाम धन वाहिगुरु साहिब जी। पाछं क्रोत गरणी वह निरासं आस पूर्णः निर्धनं भयं धनवन्तः रोगियंग रोग खंडनः भगत्यं भगत दानं राम नाम गुण कीर्तनः पार ब्रह्म पुरख दाता रह नानक गुर सेवा की ना लभ्यते इक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो शरणाई। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। श्लोक महला तीजा। पंडित मैल न चुकई जे वेद पढ़े जुग चार। त्रै गुण माया मूल है विच हूँ मैं नाम विसार। धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन मुकद्दस हजूरी अंदर संध्या वेले दे दीवाना की हाज़री भरदे परम सन्मानयोग सत्संगी जनों, आप संगतां दा सतगुरु जी दे ताऊ मैं आया, शरणी आया, भरोसा आया, कृपा आया, ज्यों भावै त्यों राख लै। स्वामी स्वामी जी तुसी राखो, प्रभु जी राखो, मार्ग गुर है पठाया। ये मार्ग ये पंथ एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत। इस पंथ दे आप राहगीर हो, राही हो। सतगुरु जी मेहर करन। भाई गुरदास जी दे महावाकां अनुसार सतगुर कोट पेंडा आगे होए लेत है। सतगुरु जी सानू सारियां नू अपने मार्ग दे पांधी बनाउण ते अपने चरणां दे विच साडे मन नू टिकाउण दी ताकीद जिहड़ी करदे ने उहदा सच साडे हिरदे च वस सके। आओ जी सहज पाठ जी दी आरंभता करिए। आप जिन्हें गुरु दरबार च मौजूद हो, जिन्हें घर बैठे जनहित न्यूज़ राही इस महा यग दा लाहा लैंदे हो, शब्द दा लाहा लैंदे हो, सारे असीस बख्शो। गज बज के गुरु बख्शी फतेह सांझी करो। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। श्लोक महला तीजा वार गुरु रामदास जी दी है जी, महले चौथे की। ते श्लोक सब तो ज़्यादा गुरु अमरदास महाराज जी दे ने। पंडित मैल ना चुकई जे वेद पढ़ै जुग चार। महाराज जी कहते हैं अज दा समा विद्या दा बहुत ज़्यादा परपंच वाला समा है। इस समय दे विच अज के युग दे विच विद्या जिन्नी महंगी विकी जाती है तो खरीदी जाती है। अज तो पहला ये ना समझिए कि ये विद्या अज ही महंगी है। हाँ पैसिਆਂ करके अज विद्या महंगी है, पर पहले समय दे विच विद्या इस तो भी महंगी सी। विद्या लैण वास्ते शरीर दे अंग भी देने पैंदे सी। अंगूठा तक दिता इस विद्या की प्राप्ति लई। विद्या लैण वास्ते कई तरह के यग भी होंदे सी। विद्या लैण वास्ते अपना आप भी देना पैंदा सी। सतगुरु जी कहते हैं अज के समय दे विच असी सिर्फ जिहड़ी बाहरी विद्या पढ़ते हाँ, भावें किस तरह की भी विद्या होए, ये विद्या धर्म या रब के मार्ग की विद्या तो बिल्कुल अलग है। इस मार्ग की विद्या, इस मार्ग का जिहड़ा राहो रीत है, ये गुरु तो ही सीना बसीना मिलती है। ये किसी होर रूप च नहीं मिलती। बाहरों जिन्नी मर्जी विद्या पढ़ लीए, पर अंतिम अरदास गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के सन्मुखी होनी है। वो बाहर दियां किताबां पढ़ियां, डिग्रियां पढ़ियां, वो एक पासे ने।
ਪੰਡਿਤ ਮੈਲ ਨਾ ਚੁੱਕੀ ਜੇ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੁਗ ਚਾਰ, ਚਾਰ ਜੁਗਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿਦਿਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰੈਗੁਣ ਮਾਇਆ ਮੂਲ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤ੍ਰੈਗੁਣੀ ਹੀ ਵਿਦਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਚੌਥੇ ਪਦ ਦੀ ਤੁਰਿਆ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ, ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਪੰਡਿਤ ਭੂਲੇ ਦੂਜੈ ਲਾਗੈ, ਮਾਇਆ ਕੈ ਵਾਪਾਰ। ਅੰਤਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁਖ ਹੈ, ਮੂਰਖ ਭੁਖਿਆ ਮੁਏ ਗਵਾਰ। ਪੰਡਿਤ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਸੰਜੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਸੀ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਟੂ ਗਿਵ ਦ ਐਥੀਕਲ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਟੂ ਗਿਵ ਦ ਵਰਚੂਜ਼। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਗਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਸਰਦਾ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਢਿੱਡ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੰਡਿਤ ਭੂਲੇ ਦੂਜਾ ਲੱਗੇ ਲਾਗੇ, ਮਾਇਆ ਕਹਿ ਵਾਪਾਰ। ਇਹ ਵਾਪਾਰ ਬੜਾ ਡਾਢਾ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦਾ। ਅੰਤਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਮੂਰਖ ਭੁੱਖਿਆਂ ਮੋਏ ਗਵਾਰ। ਇਸ ਬਾਹਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਸਿਰਫ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਧਾਏਗੀ, ਇਹ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਐਸੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਧਾਏਗੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਆਪ ਪਦਵੀ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ। ਇਸ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜਾ ਆਮ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗੀ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਧਾਏਗੀ, ਭੁੱਖ ਵਧਾਏਗੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਰੱਖ ਬਣਾਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਇਸ ਮੂਰਖਤਾਈ ਬਿਰਤੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਵਿਦਵਤਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੀਆਂ ਮੁਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਸੀਜ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਠੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਿਐ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਅੰਦਰੋਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁੱਖ ਗਈ, ਸੱਚੇ ਨਾਏ ਪਿਆਰ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੇਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਤ ਸੇਵਿਆ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਐ। ਸੇਵਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਚੇਤਾ ਕਰਨਾ, ਧਿਆਉਣਾ, ਆਰਾਧਨਾ, ਜਪਣਾ, ਬੋਲਣਾ, ਗਾਵਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੇਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀਏ, ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਘੋਖੇਗਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁੱਖ ਗਈ, ਸੱਚਾ ਨਾਏ ਪਿਆਰ। ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸਨਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਬਣੇਗਾ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸਹਜੇ ਰਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਰੱਖਿਆ ਉਰ ਤਾਰ। ਨਾਮ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਰੱਤੇ ਗਏ ਉਹ ਸਹਿਜੇ ਰੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿੰਨੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜੇਤਾ ਪੜਿਆ ਤੇਤਾ ਕੜਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਿਓ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਭੇਤ ਹੈ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਹੈ, ਪੜ ਪੜ ਭਰੀਆਂ ਸਾਥ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਪੜ ਲਓ। ਪੜੀਆਂ ਜੇਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ, ਪੜੀਆਂ ਜੇਤੀ ਮਾਸ, ਪੜੀਆਂ ਜੇਤੀ ਆਰਜਾ, ਪੜੀਆਂ ਜੇਤੇ ਸਾਸ। ਨਾਨਕ ਲਿਖੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹਉਮੈ, ਚਖਣਾ ਝਾਕ। ਪੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ। ਉਹ ਸਾਸ ਦੇ ਸਾਸ ਵੀ, ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲ ਵੀ ਪੜ ਲੈਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੜ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਰ ਧਾਰ ਇੱਕ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਜ ਹੈ ਜੀ। ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਮਨ ਮੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਸੇਵਿਆ, ਦੁਖ ਲੱਗਾ ਬਹੁਤਾਏ। ਅੰਤਰ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਹੈ, ਸੁਧ ਨਾ ਕਾਈ ਪਾਏ। ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ, ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੇਵਿਆ, ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਸੁਧ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਜੀ। ਮਨ ਹੱਠ ਸਹਿਜ ਨਾ ਬੀਜਿਓ, ਭੁੱਖਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਖਾਏ। ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਵਿਸਾਰਿਆ, ਦੂਜੇ ਲੱਗਾ ਜਾਏ। ਜਿਨਾ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਆ, ਸੇ ਕਾਹੇ ਜਗਾਏ ਰਾਮ ਰਾਜੀ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੱਤੈ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਓ, ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਖਿਆ ਖਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ।
कि ये मन हट मन दे धक्के करके सहज नहीं पैदा होएगा। मन हट सहज ना बीजियो, सहज दा बीज संगत च बोया जाता है जी। सहज पाठ ही सहज दे बीज नूं बोएगा, साडी जिंदगी च सहज बनेगा। भुखा के अग्गे खाए, के पढ़ना है, के नहीं पढ़ना। कक्के नूं लाम होए ते के पढ़ना है, कक्के नूं सिहारी ते के पढ़ना है। इनू के पढ़ना है, की खाएगा अगे। नाम निधान विसारिया दूजा लगा जाए। जे प्रभु दा नाम ही विसर गया सब कुछ होए। सतगुरु जी कहंदे मोह माया ठगौरी दुख ही दुख ने जी। नानक गुरमुख मिलहे वड्याइयां, जे आपे मेल मिलाए। आप जपाए जपै सो नाओ, आप गवाए सो हर गुण गाओ। जे प्रभु अपनी वडियाई देना चाहुंदे है ते आप ही वो नाम जपाउणगे जी। पौड़ी हर रसना हर जस गावे, खरी सुहावनी। जो मन तन मुख हर बोले, साहर भावनी। सा रसना धन धन है मेरी जिंदड़ी, वो रसना भी धन है जिन्हें प्रभु का नाम चेते किया। उस जिहबा उस जुबान नूं सतगुरु जी कहते हैं वो पवित्र है, वो काती नहीं है, वो कैंची नहीं वर्गी चलती। जिहड़ी नाम जपदी है वो मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा। इस रूप दे विच पौड़ी धन गुरु रामदास जी। हर रसना हर जस गावै, खरी सुहावनी। सोहनी तो सोहनी है। जो मन तन मुख हर बोलै, मन करके ते मुख करके एक हो जाए। ये नहीं कि अंदरों झूठे पैज बाहर दुनिया अंदर फैल। इस रूप च नहीं कि कन मसुला सूफ गल दिल काती गुड़वात, ये नहीं, ये भी प्रवान ने। कहते मन भी करके ते मुख करके जिहड़ा प्रभु का नाम बोलता है वही प्रभु नूं पाउंदा है जी। जो गुरमुख चखै साध, सा तृपतावनी। गुण गावे प्यारे नित, गुण गाए गुणी समझावनी। रामदास जी की बाणी च इहदा बड़ा जोर है कि गुरसिख कला आप जपे ना, आप जपण तो बाद वो दूसरिਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤਾਕੀਦ ਕਰੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਪਿਆ ਕਰੋ। इस रूप से जो गुरमुख चखै साध, जिन्हों गुरु के सन्मुख बैठ के बाणी का स्वाद आया है, सा तृप्तावनी, वो रज जाएगा। फिर की करेगा, गुण गावै प्यारे नित, वो आप ते जपेगा पर नाल की करेगा, गुण गाए गुणी समझावनी। आप गुण गाएगा तो दूसरिਆਂ ਨੂੰ भी गुणा की समझ देगा, इस बाणी की समझ देगा जी। जिस होवे आप दयाल, सा सतगुरु गुरु बुलावनी। सतगुरु जी कहते हैं कि ऐसे विरले ने जिस ते प्रभु जी दयाल होंदे ने, उन्होंने कुछ भी पुछो गुरु गुरु ही कहते हैं, वो गुरु गुरु कहते हैं। गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं ना ही होर। इस रूप से जिस होवे आप दयाल, सा सतगुरु गुरु बुलावनी। इवें पढ़ो ये ते जोर दे के कि वो गुरमुख प्यारा सतगुरु गुरु बुलावनी। यही अपने मुख तो गुरु गुरु आखदा है जी। श्लोक महला तीजा, हस्ती सिर जो अंकस है, पहरण जो सिर दे, मन तन आगे राख कर, वो भी सेव करे। बहुत कीमती बचन आप अक्सर गाहे बगाहे हुक्म रूप दे विच सरवण भी करते हो ते बाहर हुक्मनामे दे बोर्ड ते पढ़ते भी हो। ये तुक ते अक्सर ही चेते सब नूं ने, पर ये अर्थ बड़े कीमती ने। श्लोक महला तीजा, धन गुरु अमरदास जी। जिस तरह गुरु अमरदास जी ने 12 साल सेवा की गागर ढोण दी, उस गागर की सेवा दे विचों महाराज जी ने इस सेवा की ताकीद, इस सेवा के सच नूं दृढ़ किया। तो महाराज जी नूं बख्शिशां भी 12 मिलियां कि अमरदास जी निमाणिया दे मान हो, निताणिया दे ताण हो, निओटियां दी ओट हो, निआसरियां दे आसरे हो, निधिरियां दी धिर हो, नी धीरियां दी धीर हो, गई बहोड़ हो, बंदी छोड़ हो, सर्व सुख दाते हो, रिजक पालनहार हो। गुरु अमरदास जी तुसी सारे जहां दे मालक हो। ये बख्शिशां मिलियां, ते ये बख्शिशां ये मिलियां जिस तरह हाथी एक महावत दे लोहे दे अंकुश नाल ही काबू रहिंदा है ना, बस एक अंकुश का ही उन्होंने डर है। देखो हाथी का बच्चा, हाथी कभी भी वड्डा काबू नहीं किया जाता, बड़ा घट है कि वड्डे हाथी नूं काबू किया जाए।
ਵੱਡੇ ਹਾਥੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਹਾਥੀ ਬੜੇ ਘੱਟ ਵਿਕਦੇ ਆ, ਹਾਥੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਵਿਕਦੇ ਆ। ਮਹਾਵਤ ਹਾਥੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੰਜੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦਾ। ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਥੀ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੰਜੀਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਜੰਜੀਰ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਹਾਥੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜੰਜੀਰ ਤੇ ਮਾੜੀ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਉਹੀ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਜੰਜੀਰ ਉਹੀ ਜੰਗਾਲੀ ਹੋਈ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਹਿਮ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਬਚਪਨ 'ਚ ਕਿ ਇਹ ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਹਾਥੀ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਤੱਕ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਇਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਟੁੱਟੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਾਥੀ ਉਹ ਜੰਜੀਰ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕੁਸ਼ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਕੁਸ਼ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਕੁਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਹਾਥੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹਾਥੀ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਨਾ ਬੜਾ ਕੋਮਲ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਛੇਤੀ ਪਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਪਰਤ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਚੌਗਿਰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਹੋ ਨੰਦੜਾ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਮਾਣ ਕਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਹਾਥੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਅੰਕੁਸ਼ ਹੈ। ਹਸਤੀ ਸਿਰਜਿਓ ਅੰਕੁਸ਼ ਹੈ, ਅੰਕੁਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਬੂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਹਰਣ ਜਿਉਂ ਸਿਰ ਦੇ, ਲੋਹਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋਹੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ ਅਹਰਣ, ਉਹਦੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਲੋਂ ਸਾਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਹਾ ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਢਾਲ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਹਰਣ ਸਮਝੋ, ਜੇ ਗੁਰ ਝਿੜਕੇ ਤਾਂ ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ। अब हम चली ठाकुर पै हार, जब हम शरण प्रभु की आई, राग प्रभु भावें। सतगुर जी दे हुक्म नूं इन्ना सहार लईए, अहरण जिस तरह लोहार दा हथौड़ा सहारदा है। जिहड़ा सहार लेगा मन तन आगे राख कै ऊपी। ये ऊपी जिहड़ा लफ्ज़ है ना, ऊपी दा मतलब है अपने आप नूं निछावर करके, अपने आप नूं बिल्कुल खोल के, समर्पण करके। समर्पण करके जिहड़ा सेव करदा है उहनूं की मिलदा है? सरवण करो जी। गुरमुख आप निवारिय सब राज सृष्ट काले, नानक गुरमुख बुझिए जाया पे नदर करे। इसी करके मन हाथी, मन बच्चे हाथी दे विच ना कई भुलेखे पए होए ने। जिस तरह हाथी नूं पता है कि ये जंजीर मेरे तो नहीं टुट सकती, पर टुट सकती है, इस मन हाथी नूं भी कई भुलेखे पए हुए है। बड़ी ताकत है इस मन दे विच। ये मन शक्ति, ये मन सीयू, ये मन पंच तत्त के तेज जीव। ये मन ले जो उनमुन रहे तो तीन लोग की, पर ये मन कर नहीं सकता, डरिया होया, मेथों होएगा नहीं, मेरे वस दा नहीं है, मैं नहीं तोड़ सकता, ये बंधन नहीं तोड़ सकता मैं जंजीरां दे। महाराज जी कहते भुलेखा छड्ड ते मन दे अंदर बड़ी ताकत है, इस रूप दे विच गुरु दी सेवा कर, गुरु इस तरह दी ताकत देगा। इउं गुरमुख आप निवारी है, अपना आप निवार दे गुरु दे अगे। सब राज सृष्ट का ले, एक एक सिख पूरी सृष्टि ते राज कर सकता है। ये कोई अत कथनी नहीं गुरु के प्यारिओ, ये मेरे सतगुरु जी सच्चे पातशाह जी दे बचन ने। और सतगुरु जी दा बचन बोलिए सच धर्म झूठ ना बोलिए, ये विच कोई झूठ नहीं है। गुरु अमरदास जी ने कहा जेड़ा अपने मन नूं इउं परोड़ लैंदा है, इउं निवार लैंदा है, उहनूं सब कुछ मिलदा है। नानक गुरमुख बूझिया, पर कोई विरला ही जी इहदे नूं बुझण वाला है, जां आपे नदर करे जां जिस ते गुरु नदर करदे ने जी। महला तीजा जिन गुरमुख नाम ते आया, आए ते परवान, नानक कुल उदार है अपना, दरगह पावे मान। गुरमुख दे खखे नूं सियारी है, अर्थ है गुरु दे सन्मुख बैठण वाले। जिन्हां ने गुरु दे सन्मुख बैठे, गुरु नूं चेता रखिया, गुरु मेरे संग सदा है, नाले वाले सच दे उत्ते तुरे। सतगुरु जी कहंदे वो प्रवान ने इस धरती ते आए, वो आप भी तरदे ने, अपनी कुल नूं भी तारदे ने, ते सच्ची दरगाह च प्रवान ने जी। गुरमुख सखियां सिख गुरु में लाइया, एक सेवक गुर पास एक गुर कार लाइया। पर गुरमुख सखियां, गुरु दे सन्मुख बैठियां सखियां, इस गल दा भी मान ना करन कि असी गुरु दे सन्मुख नाम जप रहे हां, असी तर जावांगे। गुरु अमरदास जी कहंदे नहीं,
गुरु नानक साहब के घर की वडियाई ये है, लंगर हॉल दे विच प्रशादियां की सेवा करने वाला भी तर सकता है। ये नहीं इत्थे गुरु दर ते झाड़ू मारन वाला भी तर सकता है। ये नहीं इत्थे गुरु घर की गागर ढोण वाला भी तर सकता है। इत्थे गुरु गोबिंद सिंह जी साहब जी के दरबार के घोड़ियां की लिद चक्कण वाला भी ब्रह्म ज्ञानी हो सकता है। महाराज सारी सभा नूं पुछदे ने कि है कोई ऐसा सिख घोड़े की लगाम मैं फड़ा ते घोड़े दे बस मैं पैर पावां काठी दे विच ते इन्ने च पूरे गुरु ग्रंथ साहब का अर्थ दस दे। भाई नंद लाल वर्गे भी नहीं दस सके, वड्डे वड्डे गुरु के उत्थे 52 कवियां विचों नहीं। एक आया गुरु का सिख घोड़ियां की सेवा, उन्हें अपने हजूरीए नाल हथ पुंजे ते महाराज अगे हथ जोड़ के कहंदा सतगुरु जी जे तुसी हुई हुक्म इजाजत करो तो मैं दसां। ते सारे हैरान ते सारे धक्का मार के पिछे करन, ये ते किथों उत्थे वड्डे वड्डे विद्वान ने ते ये गल समझो जी। महाराज जी ने कहा आओ दसो। वो कहंदा गुरु साहब तुसी पैर पाओ काठी च ते मैं दसदा। गुरु साहब ने पैर पाया, उन्हें हाथ जोड़े आख्या एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सारे गुरु ग्रंथ साहब का निचोड़ यह है जिहदे उत्ते गुरु की कृपा होगी उही इहनूं लै सकदा है। इस गल दे विच गुरु रामदास जी कहंदे गुरमुख सखियां सिख गुरु मेल आईयां। गुरु की संगत च भी मिलदियां ने। एक गुरु की चेता करके कोई भी किथे भी सेवा करे ਉਹਦਾ भी हिरदा गुरु नाल मिलिया होया है। एक सेवक गुर पास, तुसी सेवक गुरु दे लागे बैठे हो, एक गुर कार लाइयां जिहड़े गुरु दे होर कार च भी लगियां ने, वो भी ब्रह्म ज्ञानी ने, वो जिथे भी ने जे गुरु चेते है ते सतगुरु जी की कृपा नाल वो भी ज्ञान ध्यान दे अभिलाषी ने जी। जिन्ना गुर प्यारा मन चित तिना पाओ गुरु देवाइया, गुर सिखा इको प्यार गुर मिता पुता पाइया। इस करके जिन्ना गुर प्यारा मन चित, मन विच चित विच प्यार होए ना गुरु लई। इस करके गुरु नानक साहब जी ने कहा मत देख भूला विसरै तेरा चित ना आवे ना। ये ना हो चित विचों विसर जाए। जे चित विच चेता है तिना आख गुरु जीवाइयां, वो गुरु नूं आखदे ने ते गुरु नूं आखदियां ही गुरु उन्हां नूं जीवन दान दे दिंदा। आत्मा कितना सुख है। गुरु रामदास जी कहंदे गुरु आखो तां सही, कोई कारज करदे हो किथे हो गुरु आखो। गुरु आखण इथों तक कि अबदालियां ने गुड़ बोलन की पाबंदी लाती सी। कहंदा जिहड़ा गुड़ भी बोलेगा ਉਹਦਾ भी सिर कलम कर दो। क्यों? कहंदे सिखां दा गुरु चेता आ जांदा है। गुड़ बोलन ते पाबंदी लग गई सी जी अबदालियां दे समय। इस गल करके इस बाणी करके गुरु आखदे ही आत्मक जीवन मिलेगा। सतगुरु जी कहंदे गुर सिखां इको प्यार गुर मितां पुत्तां भाइयां। गुरु लई सारे प्यारे ने। एक जिहड़े लागे बैठे ने, एक जिहड़े होर सेवावां च लगे ने, इक्को ही प्यार है जी मितां पुत्तां भाइयां वाला जी। गुर सतगुर सतगुर बोलो सब गुर आख गुरु जीवाइयां। गुरु रामदास जी कहंदे गुर सतगुर बोलो हो सब, सब आखो, सब आखो। ऐसे गुरु नूं जिन्हों चेते करदियां सारा हनेरा मिट जाता है। सोई रामदास गुर बल भण मिल संगत धन धन करहो, जित सतगुर लग प्रभ पाईया सो सतगुर सिमरो नरो। इस करके गुर सतगुर बोलो सब गुर आख गुरु जीवाइया। जे गुरु आखोगे ते गुरु जीवन दान देणगे जी। श्लोक महला तीजा नानक नाम न चेतनी, अज्ञानी अंधुले अवरे कर्म कमाए, जामदर बद्धे मारिया हैं फिर विष्टा माहे पचाए। अगला पदा है जी पौड़ी दी विचार परमात्मा वाहिगुरु जी के धन नूं इकट्ठा करन दे उत्ते ताकीद है। गुरु गुरु जप के। पर जेड़े नहीं करते गुरु अमरदास जी कहते हैं वो अज्ञानी ने, अंधले ने, अवरे दूजे कर्म। जिन्हों महाराज जी ने एक काम किया ना कि अवर काज तेरा किते ना काम, कि भाव संगत च बैठदियां घटो घट मन अवर काज च ना लग्या होए कि काजी जी तुसी अपने बच्चे नूं ना सामभदे फिरो, कि पटवारी जी तुहाडा मन वो काबुल दे विच घोड़ियां दी खरीदो फरोख ना करे, अवर काज ना होए। पर मन दे पिछे तुरन वालियां दे अवरे, इस रूप च अवरे कर्म कमाहे, जमदर बद्दे मारियां हैं फिर विष्टा माहे पचाहे। विष्टा दे कीड़े जिस तरह मैल दे विच ही मर जांदे आ,
ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੰਮਦੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਖਾਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਹਿ ਆਪਣਾ, ਸੇ ਜਨ ਸੱਚੇ ਪਰਵਾਣ। ਹਰ ਕੈ ਨਾਏ ਸਮਾਏ ਰਹੇ, ਚੂਕਾ ਆਵਣ ਜਾਣ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੇਵਿਆ, ਧਨ ਆਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਧਨ ਆਖਿਆ, ਸੇ ਜਨ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਮਾਣ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਚੇ ਪਾਵਹਿ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ, ਪੰਚੇ ਸੋਹੈ ਦਰ ਰਾਜਾਨ, ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਗਿਆਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਕੈ ਨਾਏ ਸਮਾਏ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੂਕਾ ਆਵਣ ਜਾਣ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪੌੜੀ। ਧਨ ਸੰਪੈ ਮਾਇਆ ਸੰਚੀਐ, ਅੰਤੇ ਦੁਖਦਾਈ। ਘਰ ਮੰਦਰ ਮਹਿਲ ਸਵਾਰੀਐ, ਕਿਛ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਈ। ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਵੀ ਜੋੜਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਧਨ ਸੰਪੈ ਮਾਇਆ ਸੰਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਇਨਾ ਰੂਪਾ ਰੰਗੁਲਾ ਮੋਤੀ ਤੈ ਮਾਣਕ ਜਿਉ, ਇਹ ਵਸਤੂ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਸਿਉ ਲਾਇਆ ਚਿੱਤ ਜਿਉ। ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਅੰਤੇ ਦੁਖਦਾਈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਕੱਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇਕੱਠੇ, ਡੇਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਘਰ ਮੰਦਰ ਮਹਿਲ ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਵਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਮਹਿਲ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਿਆ। ਆ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਠੇ ਅੰਦਰ ਕੋਠੜੀ ਪਰਮ ਕੋਠੀ, ਵਿਚਾਰ ਗੁਰਦੀਨੀ ਬਸਤ ਕਬੀਰ ਕੋ, ਲੀਨੀ ਬਸਤ ਸੰਭਾਰ। ਇਹ ਸੰਭਾਲੀ ਨਹੀਂ ਵਸਤੂ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਛ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸਵਾਰ ਲਿਆ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਉਹ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਹਰ ਰੰਗੀ ਤੁਰੇ ਨਿਤ ਪਾਲੀਐ, ਕਿਤੈ ਕਾਮ ਨਾ ਆਈ। ਜਨ ਲਾਵੋ ਚਿਤ ਹਰ ਨਾਮ ਸਿਉ, ਅੰਤ ਹੋਏ ਸਖਾਈ। ਹਰ ਰੰਗੀ, ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਰੰਗਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਹਰ ਰੰਗੀ ਤੁਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਨਿਤ ਪਾਲੀਆਂ ਹੈ, ਸਵਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਤੇ ਕਾਮ ਨਾ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਵਾਲੀ ਘੋੜੀ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰੀ। ਦੇਹ ਤਜਣ ਜੀ ਰਾਮ ਉਪਾਈਆ ਰਾਮ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇਜਣ ਸੀ ਆਹ ਘੋੜੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਵਾਰਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨ ਲਾਵੋ ਚਿੱਤ ਹਰ ਨਾਮ ਸਿਉ। ਜੇ ਚਿੱਤ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਘੋੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੇਹ ਰੂਪੀ ਘੋੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਅੰਤ ਹੋਏ ਸਖਾਈ। ਜੋ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸਖਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਪਾਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚਾ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ। ਬਿਨ ਕਰਮੈ ਨਾਉ ਨਾ ਪਾਈਐ, ਪੂਰੇ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ, ਤਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ। ਪੂਰਾ ਕਰਮ ਹੋਏ, ਪੂਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ, ਤਾਈਓ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਬਿਨ ਕਰਮੈ ਨਾਉ ਨਾ ਪਾਈਐ, ਪੂਰੇ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਜਾਈ। ਕਰਮ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ, ਤਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਗਿਆਨ 'ਚ ਲੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਇੱਕ ਦੱਜਹਿ ਇੱਕ ਦੱਬੀਐ, ਇੱਕ ਨਾ ਕੁੱਤੇ ਖਾਹੀ। ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਸਟੀਐ, ਇੱਕ ਪੀ ਫਿਰ ਹੱਸਣ ਪਾਹੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਬਣਿਆਈ। ਪ੍ਰਗਟ ਪਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਤਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਦੋ ਹੀ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਜੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਅਕਸਰ ਟਾਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੁਮਾਰ ਆਏਗਾ, ਉਸੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪੱਟ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾ ਲੇਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਪੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੜਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ
कि भाई आ जिहड़ी साडे शरीर दी अंतिम क्रिया असीं करदे ना, इट्स जैनुअनली डिपेंड ऑन द जोग्राफिकल कंडीशनस ऑफ द प्लेस एंड टाइम। उस जगह की जोग्राफिकल कंडीशन ते है। रेगिस्तान मरूथल अरब देशों च इसलिए दफन करते हैं, ना उत्थे रुख ने ना उत्थे लकड़ा ने। ये मैं पहला भी जिक्र किया सी। ਇਹਦਾ धर्म के नाल कोई लैना देना नहीं है। एक साड़ देंदे है, एक पानी दे विच रोड़ देंदे है। हुण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰੈਸਟਰਿਜ਼ਮ ਦਾ भी जिक्र है इस शब्द ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਸੀਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਅੱਗ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤਨ ਨੂੰ ਸਾੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ स्वर्ग नरक का वास्ता ना समझो। महला पहला, एक दज्जा है एक दबिया है। दज्जा है कहते साड़ देना, कहते दबिया है कहते दब देना। एक ना कुत्ते खाहे, एक बाहर जानवरां लई छड़ देंदे शरीर नूं। एक पानी विच वो सट्टियां, एक पानी च रोड़ देंदे है। एक भी फिर हसन पाहे। हसन जिहड़ा लफ्ज़ है ना, हसन तो बनिया है। हसन का मतलब सुक्का खूह। पारसी लोग जिहड़े ज़ोरैस्ट्रिज़म ने, उन्होंने एक खूह बनाया हुंदा जिथे वो छड्ड दिंदे आ शरीर नूं, ते इल्लां ते गिद्ध आके खांदियां ने। क्यों? वो अग दे इसलिए भेंट नहीं करते क्योंकि वो अग दे पुजारी ने। सतगुरु जी कहते ये सारे जोग्राफिकल कंडीशनस दे रूप, उन्होंने विश्वास के रूप च बन गए। इहदा धर्म नाल कोई लैना देना नहीं जी। नानक एव ना जापई किथे जाए समाही। हाँ, जे राफ्ता है, जे संजोग है, ते उस शब्द उस जोत नाल है, उस ताकत नाल है, उस आत्मा नाल है। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰੋ कि वो कित्थों आउंदी है ते कित्थे जांदी है। असल गल गुरमुखां दी खोज ही इस रूप दे विच है कि इन्ने कित्थे जाके समाउणा है जी। पौड़ी तिनका खाधा पैदा माया सब पवित्र है। जो नाम हर राते तिनके घर मंदिर महल सराई सब पवित्र हैं। जिन्हें गुरमुख सेवक सिख अभ्यागत जाए बरसाते। पौड़ी जी बड़ी कीमती पौड़ी है गुरु रामदास जी दी पौड़ी। जिन्हों ने नाम जप लिया, जिन्हों ने आत्म की प्रतीत कर ली, आत्मा पर आत्मा एको करे अंतर की दुबदा अंतर मरै। साहिब जी कहते इस रूप च उन्हां दा तिनका खादा पैदा माया सब पवित्र है। इनू पैदा सानू दसिया सी कि इनू पैदा ही पढ़ो। ये लफ्ज़ आया लਹਿੰਦੀ तो, असी पैदा पढ़ जाते हैं पर पैदा भी पढ़िया जा सकता है। तिनका खादा पैदा माया सब पवित्र है। जो नाम हर राते, जिहड़े चेते करते हैं खाना पैना, उन्हां दा सारा पवित्र हो गया जी। तिनके घर मंदिर, घर मंदिर तां बन गए क्योंकि नाम चेते आ गया, नाम जप लिया, घर भी मंदिर बन जाता है। महल, महल उन्हां दी सराई इसलिए बन गई। सरां वो हुंदी है जिथे सारियां नूं जियों आयां नूं आख्या जाता है। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵੀ ਸਰਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਿਨਕੇ ਘਰ ਮੰਦਰ ਮਹਿਲ ਸਰਾਈ ਸਭ ਪਵਿੱਤ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹੈ ਪੜਨਾ, ਦੋ ਹੈ ਨੇ, ਹੈ ਵੀ ਪੜਦੇ ਨੇ ਕਈ ਗੁਰਸਿੱਖ। ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਅਭਿਆਗਤ ਜਾਏ ਵਰਸਾਕਤੇ। सिख का समझ आ गया, सेवक का भी समझ आ गया। अभ्यागत का मतलब है जिहड़े अभ्यासी सिंह ने, जिहड़े अभ्यास भाव बंदगी करने वाले ने, जिहड़े उन्हां दे घर जाके वसदे ने जी। तिनके तुरे जीन खुरगीर सब पवित्र है। जिन्हें गुरमुख सिख साध संत चढ़ जाते। तिनके कर्म धर्म कारज सब पवित्र है। जो बोले हर हर राम नाम हर साथे। ये तुरे जीन खुरगीर एक घोड़े दे नाल ही सारा। एक सुनिया भी तुसी कई बारी, अल्लाह यार खां जोगी कुछ लेट गए जमीन पर जीन पोश बिछाकर। जीन पोश कहते हैं तिनके तुरे, तुरे हो गया घोड़े, घोड़े दे उत्ते जीन एक चादर विछाई जाती है। खुरगीर उहदे उत्ते जिहड़ी सारा सैटअप हुंदा है जी काठी दा, उहनूं खुरगीर कहते हैं। कहते उन्हां दे घोड़े, उन्हां दियां सवारियां,
ਉਹਦੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਛਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਹਿੰਗੀ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਕਾਠੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਪਵਿੱਤ ਹੈ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੱਖ ਸਾਧ ਸੰਤ ਚੜ੍ਹ ਜਾਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੈਠੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਹੀ ਚੇਤਾ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕਾਰ 'ਚ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਸੁਣੀਏ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੀਏ, ਜਿੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਈਏ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਦਾਸ ਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੀ ਉਸੇ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੋਗੇ ਨਾ, ਅਚਨਚੇਤ ਤੁਸੀਂ ਜਪ ਪੜਨ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਿੰਨ ਕੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਾਰਜ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕਰਮ, ਸਾਰੇ ਧਰਮ, ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਭ ਪਵਿੱਤ ਹੈ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਹਰ ਹਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਰ ਸਾਤੇ। ਸਾਤੇ ਭਾਵ ਸਤ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਸਫਲ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਨ ਕੈ ਪੋਤੈ ਪੁੰਨ ਹੈ, ਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਪਹਿ ਜਾਤੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਦੋਤੇ ਪੋਤੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੋਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਝਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਬੋਝੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੇਬ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਜੇਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪੋਤਾ ਹੈ, ਜੇਬ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ? ਪੁੰਨ ਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ ਕੈ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਪੁੰਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਝੇ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪੁੰਨ ਨੇ, ਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਪਹਿ ਜਾਤੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਹੀ ਤੁਰੇ ਨੇ ਜੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਕੁਥਿਆ, ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਭ ਜਾਏ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਸਭ ਹਿਰ ਲਿਆ, ਮੁਠੀ ਦੂਜੈ ਪਾਏ। ਕੁੱਥਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਚਿੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਏ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਵਹੁ ਕੁੱਥਿਆ, ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਭ ਜਾਏ। ਸਭ ਕੁਛ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਸਭ ਹਿਰ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਪੂਰਬਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੁੱਠੀ ਦੂਜੈ ਭਾਏ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਪ ਜਮਦਰ ਬੱਦੇ ਮਾਰੀਐ, ਬਹੁਤੀ ਮਿਲੈ ਸਜਾਈ। ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਮਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ। ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਵੰਦੇ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਿਆਰ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁਖ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੰਮਹਿ ਵਾਰੋ ਵਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁਖ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜਪਦੇ ਨੇ ਆਗੇ ਸੁਖ ਮੇਰਾ ਮੀਤਾ, ਪਾਛੈ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਭ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਠੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਿਰਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਧਰਮ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਕੰਡੇ ਆਖੋ ਤਾਂ ਨਿੰਦਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਆਖਣਾ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਵੀ ਗਿਆ, ਪਿਛਲਾ ਵੀ ਗਿਆ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੰਮਹਿ ਵਾਰੋ ਵਾਰ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਦੇ ਨਾ ਬੁਝਈ, ਡੁੱਬਦਾ ਹੋਏ ਖੁਆਰ। ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਤਿਨਾ ਨਿੰਦਕਾਂ, ਤਿਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਬਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਦੇ ਨਾ ਬੁੱਝੇ, ਦੁਬਦਾ ਹੋਏ ਖੁਆਰ। ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾ ਦੁਬਦਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਦੁਬਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਈਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨਾਹੀ, ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਕਰਨ। ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਤਿਨਾ ਨਿੰਦਕਾਂ, ਨਰਕੇ ਘੋਰ ਪਵਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿੰਦਾ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਈਏ। ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਨੇ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਿਹੂਣਿਆ,
टुट के ना ये बनना ना वो बनना, ना इस पासे ना उस पासे, किसी पासे भी नहीं रहिंदे, ना उरवार ना पार, ना माया ते ना रब, ना इस रूप दे विच ना निरंकार मिलदा है ते ना इत्थे आकार ये संसारी। इत्थे भी बदनामी ते उत्थे भी बदनामी है जी। पौड़ी जो हर नाम ते आएंगे से हर हर नाम रते मन माही, जिना मन चित एक आराध्या तिना इकस बिन दूजा को नाही। जो प्रभु दा नाम ते आउंदे ने से हर हर नाम रते मन माही। माही दा लफ्ज़ तुहानूं पहलां भी दस्सिआ, विच हिरदे दे विच उन्हां दे वसिया हुंदा है, बिल्कुल रोम रोम दे विच। किस रूप च वस्तु अंदर वस्त समावै दूजी होवै पास, बिल्कुल अंदर दुबदा नहीं रहिंदी। इस रूप च जिना मन चित एक आराध्या तिना इकस बिन दूजा को नाही, उन्हां दा दूजा कोई फुरना नहीं, इक्को दा विचार इक्को दा चेता ही है जी। से पुरख हर सेवंदे जिन तुर मस्तक लेख लिखाही, हर के गुण नित गावंदे हर गुण गाए गुणी समझाही। इसी रूप दे विच ਜਿਹੜੇ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਸਤਕ ਤੇ ਧੁਰ ਤੇ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾਮ ਤੋਂ। ਇਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗਾ ਕੇ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਬਾਬਤ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਜੀ। ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਗਾਖੜੀ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਆਪ ਗਵਾਏ, ਸ਼ਬਦ ਮਰਹਿ ਫਿਰ ਨਾ ਮਰਹਿ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਪਵੈ ਸਭ ਥਾਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੌਣ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਗਾਖੜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਥੋੜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਰਦਾ ਹੋਏ ਮੁਰੀਦ ਨਾ ਗੱਲੀ ਹੋਵਣਾ, ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਸਬਰ ਸਿਦਕ ਸ਼ਹੀਦ ਭਰਮ ਭੋਖ ਹੋਵਣਾ, ਗੋਲਾ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਕਾਰੇ ਜੋਵਣਾ, ਨਾ ਤਿਸ ਭੁੱਖ ਨਾ ਨੀਂਦ ਨਾ ਖਾਣਾ ਸੋਵਣਾ। ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਗਾਖੜੀ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਆਪ ਗਵਾਏ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਮਰਹਿ ਫਿਰ ਨਾ ਮਰਹਿ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਏ ਉਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮਰਤਾ ਮਰਤਾ ਜਗ ਮੂਆ ਮਰ ਭੇ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਕੋਈ, ਐਸੀ ਮਰਨੀ ਜੋ ਮਰੈ। ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਗਏ ਨਾ ਕਿ ਕਬੀਰ ਮਰਤਾ ਮਰਤਾ ਜਗ ਮੂਆ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮਰहेंगे कैसा मरना होए, ਜੇਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਤਾਂ ਸਹਿਲਾ ਮਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਸ਼ਬਦ ਮਰੋ ਫਿਰ ਜੀਵੋ ਸਾਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਮਰੈ ਫਿਰ ਨਾ ਮਰੈ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਪਵੈ ਸਭ ਥਾਏ। ਮਨ ਜਿਹਦਾ ਮੰਨ ਗਿਆ ਨਾ, ਮਰ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਥਾਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਰਸ ਪਰਸੈ ਪਾਰਸ ਹੋਵੈ ਸੱਚ ਰਹਿ ਨਿਵਲਾਏ, ਜਿਸ ਪੂਰਬ ਹੋਵੈ ਲਿਖਿਆ ਤਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਪ੍ਰਭ ਆਏ। ਪਾਰਸ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਪਾਰਸ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਰਹਿ ਲਿਵਲਾਏ, ਜਿਸ ਪੂਰਬ ਹੋਵੈ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਪ੍ਰਭ ਆਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਹੋਏ, ਸੱਚੋ ਔਰ ਸਭ ਕੋ ਉੱਪਰ ਸੱਚ ਵਿਚਾਰ। ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਚੋ ਔਰ ਸਭ ਕੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਪਰ ਸੱਚ ਆਚਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਵਸਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਗਣਤੈ ਸੇਵਕ ਨਾ ਮਿਲੈ, ਜਿਸ ਬਖਸ਼ੇ ਸੋ ਪਵੈ ਥਾਈ। ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾ ਜੀ। ਏਕ ਨਾ ਭਰੀਆ ਗੁਣ ਕਰ ਧੋਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਸ਼ੌ ਜਾਗਿਆ ਹਾਂ ਨਿਸਪਰ ਸੋਵਾਂ, ਇਉਂ ਕਿਉਂ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ ਹੋਵਾਂ। ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਭਾਈ ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਗਣਤੈ ਸੇਵਕ ਨਾ ਮਿਲੈ, ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਸ਼ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ
ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਖਸ਼ੇ ਸੋ ਪਵੈ ਥਾਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਥਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਮਹਿਲ ਕੁਮਹਿਲ ਨਾ ਜਾਣਨੀ, ਮੂਰਖ ਆਪਣੇ ਸੁਆਏ। ਸ਼ਬਦ ਚੀਨੈ ਤਾਂ ਮਹਿਲ ਲਹੈ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ। ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਬਚਨ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਆਪਣੀ ਗਰਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਥਾਂ ਕੁ ਥਾਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਥਾਂ ਹੈ ਜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਾਦੂ ਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਦਾਦੂ ਦੁਆਰਾ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਟ ਕੇ ਹੈ, ਪੁਸ਼ਕਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਜ ਸੀ, ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਥਾਂ ਸੀ। ਜੈਨੀ ਤੇ ਜੋਗੀ ਇਕੱਠੇ, ਬੁੱਧ ਤੇ ਜੈਨੀ ਇਕੱਠੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਾਜ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੈਸ਼ਨੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦਾਣਾ ਵੀ ਖਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੋਜ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਜ ਨੇ ਦਾਣਾ ਖਾਧਾ। ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਦਾਦੂ ਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਤਨ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਰਾਤਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੀਮਿਸਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸੈਂਟਮ ਸੈਂਟੋਰੀਅਮ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਤੀਰ ਝੁਕ ਗਿਆ ਦਾਦੂ ਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸਮਾਧੀ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੀਰ ਕਿਉਂ ਝੁਕਿਆ? ਤੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਮਹਿਲ ਕੁਮਹਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚੋਜ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਜ਼ਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ। 7 ਬਚਨ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਚੋਜ ਵਰਤਾਏ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਰ ਤੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਵ ਤਾਕਤ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਹੈ, ਮਹਿਲ ਕੁਮਹਿਲ ਨਾ ਜਾਣਨੀ, ਮੂਰਖ ਆਪਣੇ ਸਵਾਏ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਏ ਆਪਣੀ ਗਰਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੋ ਨਿਵੈ ਆਪ ਕੋ, ਪਰ ਕੋ ਨਿਵੈ ਨਾ ਕੋਈ। ਆਪਣੇ ਸਵਾਏ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਚੀਨੈ ਤਾਂ ਮਹਿਲ ਲਹੈ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ। ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿਰਮੋਰ ਯੋਧੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਭਗਤ ਕਰਹਿ ਮਰ ਜੀਵੜ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਭਗਤ ਸਦਾ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਮਰ ਜੀਵੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਦਾ ਸੱਚੇ ਕਾ ਭਾਉ ਮਨ ਵਸੈ, ਤਾਂ ਸਭਾ ਸੋਝੀ ਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਰਤਦਾ, ਆਪੇ ਲੈ ਮਿਲਾਏ। ਜੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭਾਉ ਵਸ ਗਿਆ ਨਾ ਮਨ 'ਚ, ਤਾਂ ਸਭ ਸੋਝੀ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਰ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗਾ, ਫਿਰ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਸਿਰ ਭਾਵੇਂ ਲੈ ਜਾਏ ਪਰ ਇਹ ਸਿਰ ਝੁਕੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਝੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਰਤਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸੱਚਖੰਡ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਉੱਚੇ ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਿੱਤਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਵਰਤ ਗਿਆ ਨਾ, ਆਪੇ ਲੈ ਮਿਲਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਭ ਪੂਰੀ ਪਈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਰਜ਼ਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਾਹ ਰੀਤ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਰਪਾ 'ਚ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪੌੜੀ ਧਨ ਧਨ ਭਾਗ ਤਿਨਾ ਭਗਤ ਜਨਾ, ਜੋ ਹਰ ਨਾਮਾ ਹਰ ਮੁਖ ਕਹਤਿਆ। ਧਨ ਧਨ ਭਾਗ ਤਿਨਾ ਸੰਤ ਜਨਾ, ਜੋ ਹਰ ਜਸ ਸ਼੍ਰਵਣੀ ਸੁਣਤਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਭਗਤਾਂ ਦੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ, ਸਾਧ ਦੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਬਚਨ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਭਗਤ ਹੈ ਧਨ ਧਨ ਭਾਗ ਤਿਨਾ ਭਗਤ ਜਨਾ, ਜੋ ਹਰ ਨਾਮਾ ਹਰ ਮੁਖ ਕਹਤੇ ਆ। ਭਗਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਉਚਾਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਜੰਜੀਰਾ ਬਣ ਕੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਪੱਥਰ ਬਣ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮਰੀ ਗਾਂ ਜਿੰਦਾ ਕਰ, ਇਹ ਕਰ, ਭਾਵੇਂ ਮੰਦਰ ਦਿਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਨਾ ਛੋਡੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਹੱਸ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਮਖੌਲ ਵੀ ਬਣਾਉਣ। ਇਹ ਭਗਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ
निशानी है। उन्होंने अपनी जुबान तो अपने मुख तो हर हर मुख कहते हैं, हर हर करना है जी। धन धन भाग तिना संत जना। संतां दी अवस्था वो है जो हर जस श्रवणी सुनते हैं। सुनना बड़ा औखा है, सुनने वालियां दी अवस्था ही संतां दी अवस्था है, संतन दी अवस्था है, जिस अवस्था दे विच वो प्रभु दे नाम नूं धुर अंदर तो सुनते ने जी। धन धन भाग तिना साध जना, हर कीर्तन गाए गुणी जन बनतिया। धन धन भाग तिना गुरमुखा, जो गुर सिख लै मन जिणतिया। इस रूप दे विच जिहड़े साध ने, साध मतलब साधना साधे जा रहे ने, अपने आप नूं गुरु दे शब्द दे हथोड़े तो लैके प्रीत प्रेम दी छैणी लैके अपने आप नूं घड़ रहे ने, वो साध ने, साधना दे विच ने। धन धन भाग तिना साध जना, उन्हां साध जना दे भाग वड्डे ने। साध दी अवस्था यह है हर कीर्तन गाए गुणी जन बनतियां, बन रहे ने, बनतियां भाव वो अवस्था दे वल तुरी जा रहे ने। धन धन भाग तिना गुरमुखां, जो गुर सिख, गुर सिख इकट्ठा नहीं पढ़ांगे जी इत्थे, गुर सिख वखरा वखरा पढ़ांगे। गुरु दी दीख्या लई ये भेत है, गुरु दी अवस्था लई ये भेत है। सानू इस तरह समझाया गया, सिखाया गया, यही रौ ये परंपरा है सीना बसीना। धन धन भाग तिना गुरमुखां, जो गुर सिख लै मन जिणतियां, जिन्हां ने गुर दी सिक्ख्या लैके मन नूं काबू कीता है, मन जीता है, जग जीत, जग नूं फतेह कीता है जी। सब दूं वड्डे भाग गुर सिखां के, जो गुर चरणी सिख पढ़तियां। सब तो वड्डे भाग गुरसिख प्यारियां दे ने, आप संगतां ने, जो गुर चरणी सिख पढ़तियां, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਚਰਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੋ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਸਨ। ਨਟਸ਼ਲ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਸਵਾਰੇ ਗਏ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਘਰ ਮਹਿਲ ਮੰਦਰ ਵੀ ਸਵਾਰੇ ਗਏ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਨੇ। पर एक गुरमुख प्यारे ओने तिनका खादा पैदा माया सब पवित्र, तिनके तुरे जीन खुरगीर सब पवित्र है, सारा कुछ उन्हां दा पवित्र है। जिन्हां दे गुरमुख प्यारे गुरसिख प्यारे जिहड़े आप भी जपदे ने ते होरां दी भी प्यार वाली बख्शिश नूं लैंदे ने। सो सतगुर जी मेहर करन किथे साडे अंदर भी ये रहो रीत, ये प्रीत बने। बहुत शुकराना आप संगतां दा, धन्नवादी हाँ भाई साहब भाई राजविंदर सिंह होरां दा। 12 तरीक मैराथन है जी। बड़ा सुफना सी जी कि गुरु नानक साहब जी की याद दे विच सहज पाठ दे इस शलांघायोग उपराले दे विच कि पूरे रजौरी गार्डन के इलाके दे विच सारी पासे गुरु सिख संगतां दे चरण पैण, क्योंकि आप संगतां दे चरण पूरे रजौरी गार्डन के इलाके च इस रूप च पैणगे। नगर कीर्तन भी महाराज जी का असी इस रूप च कढ़ते हैं। आप संगतां दे सारे रजौरी गार्डन च चरण पैण, ताकि सारिਆਂ ਨੂੰ गुरु नानक साहब जी का चेता आए, बाणी का चेता आए, गुरमुखी का चेता आए, गुरसिੱਖੀ का चेता आए, तो सहज पाठ जिथे असी घरां च जाके सदा दईए गुरमुख प्यारिਆਂ ਨੂੰ। इस करके मेरी मुराद है आप सिख संगतां दे चरणां च कि प्यारिओ 12 तरीक सवेरे 6 बजे सारे काम नूं संकोच के इस मैराथन दे विच गुरु की याद दे विच असी इत्थों गुरु गुरु करके तुरना है। मैं फिर बेनती करा, हजे 12 तरीक दूर है, बहुत संजीदगी दे विच तुरना है। असी बड़ी गुरु की याद नूं लैके तुरना है। कोई हल्के तौर ते हल्के असी गल्लां बातां नहीं, कोई बचन नहीं, सिर्फ गुरु नूं चेते करके तुरना है। एक असी अंदर प्यार लैके तुर रहे हैं सतगुरु जी के शब्द का। और ये सारे पासे जिन्ना तुसी ये सेवा कर सकते हो वध तो वध करो। एक एक गुरसिख प्यारा घट्टो घट्ट 10 गुरसिखां नूं ये दसे कि जी मैराथन रेस है। जे
ਆ ਨਾ ਸਕੋ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ ਕੇ ਜਿਉਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਰਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਏ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਉਂ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਿਆਰ ਲਈਏ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਇੱਕੋ ਪਿਆਰ, ਗੁਰਮਿੱਤਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਭਾਈਆਂ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।